وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمع کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ بروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو قرآن کے 30 پاروں میں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ محمد کی آمد ہے بشیرا نذیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت کا صد بار شکر ہے کہ اس عظیم ذات نے آج ہم سب کو ماہ ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے میں مسجد جیسی بابرکت جگہ پر اور ذکر حبیب خدا جیسی بابرکت محفل میں جمع فرمایا ہے۔ عزیزان ذی وقار، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے پہلے نور محمدی روح محمدی کو بنایا، پھر عرش و کرسی لوح و قلم زمین و آسمان کو سجایا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر بالآخر فاران کی چوٹیوں سے نور ختم نبوت کو روشن فرمایا کہ حضرت آمنہ کے گھر میں عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا، میرا اور آپ کا آخری نبی، امام المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، رحمت کائنات، سرور کائنات، وجہ تخلیق کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ عرب میں دستور تھا کہ ان کے ہاں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی، اسے 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے عرب کے دیہاتوں میں روانہ کرتے پرورش کے لیے، رضاعت کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس سال ہوئی، اس سال بھی بہت سی دائیاں مکہ کو روانہ ہوئیں، مگر حلیمہ میں تیرے قربان کہ یہ در یتیم محمد تیرے نصیب میں آیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں بچے کے حصول کے لیے مکہ کو جا رہی تھی تو کہا میری اونٹنی، میری سواری میرے قافلے میں سب سے پیچھے تھی، کمزور تھی، لاغر تھی، اور کہا کہ جب میں مکہ سے واپس جا رہی تھی اور میری گود میں در یتیم محمد تھا تو پھر میری اونٹنی میرے قافلے میں سب سے آگے تھی، تیز رفتار تھی، طاقتور تھی۔ لوگوں نے پوچھا حلیمہ بتلاؤ نا، ماجرا کیا ہے، قصہ کیا ہے، کہانی کیا ہے؟ حلیمہ بتلاؤ تو اونٹنی بدل ڈالی ہے، حلیمہ بتلاؤ تو سواری بدل ڈالی ہے۔ اور حلیمہ کے پاس ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب تھا کہ لوگوں سواری تو نہیں بدلی مگر محمد نام کا سوار بدل ڈالا۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، درد دل سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو اس طرح میرے اور آپ کے آخری نبی کی پرورش حضرت حلیمہ کے گھر میں ہونے لگی۔ ایک مرتبہ گرمیوں کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، حضور اکرم کی رضائی بہن شیمہ نے حضور اکرم کو اٹھایا، گھر سے باہر لے جانے لگی۔ حضرت حلیمہ یہ دیکھ کر فکرمند ہوئی، کہا شیمہ دیکھتی نہیں ہو باہر سورج آگ برسا رہا ہے، تپتی ہوا جسم جاں جلائے جا رہی ہے، اس حالت میں میرے محمد کو کہاں لے جا رہی ہو؟ شیمہ نے کہا اماں
मैं तुझे एक अजीब बात न बतलाऊं। कहा कि जब मैं अकेले घर से बाहर निकलती हूँ तो ये सूरज, गर्मी, धूप मुझे तकलीफ़ पहुँचाते हैं। कहा मगर अम्मा सुन और खुश हो जा कि जब मैं तेरे इस प्यारे मोहम्मद को अपने साथ लेकर जाती हूँ तो ये सूरज, गर्मी, धूप हमें तकलीफ़ नहीं पहुँचाते, बादल हम पर साया कर लेते हैं। और कहा अम्मा मैं तुझे एक और अजीब बात बतलाऊं कि जब मैं अकेले घर से बाहर जाती हूँ, भेड़ बकरियाँ चराने निकलती हूँ तो किसी भेड़ की नज़र पानी पर होती है, किसी बकरी की नज़र घास पर होती है, मगर अम्मा जब मैं तेरे इस दुलारे मोहम्मद को अपने साथ लेकर जाती हूँ तो जंगल के ये जानवर चरते तो नहीं हैं, बस तेरे मोहम्मद का दीदार करते रहते हैं। तो हमारे नबी को पहचानने पे आए, जानने पे आए तो जंगल का जानवर भी पहचानता है, जानता है। हाँ, कोई न पहचान सका, कोई न जान सका तो मैं और आप हैं, वो आज का इंसान है, आज का मुसलमान है। ज़रा मुख्तसर नज़र दौड़ाते हैं कि हमारे प्यारे नबी का इनकलाब कैसा था। हुज़ूर अकरम की आमद बासआदत जब अक़वाम आलम, अक़वाम अरब पर हुई। अक़वाम अरब ज़ुल्मतों भरा एक मुआशरा था, रंग, नस्ल, ज़ुबान की तफ़रीक़ात और इम्तियाज़ात थीं। मेरे नबी ने जब अपनी आमद से इन सभी इम्तियाज़ात का ख़ात्मा कर छोड़ा और उसकी अमली मिसाल पेश की। देखिए, सन 8 हिजरी है, माह रमज़ान है, यूम फ़तह मक्का है। मेरे और आपके आखिरी नबी फ़ातिह आलम बनकर, हादी आलम बनकर मस्जिद हराम में तशरीफ़ लाते हैं। फिर फरमाते हैं बैतुल्लाह की चाबी लाई जाए। बैतुल्लाह की चाबी लाई जाती है। फरमाया काबतुल्लाह का दरवाज़ा खोला जाए। काबतुल्लाह का दरवाज़ा खोला जाता है। फिर हुज़ूर अकरम ने कहा बिलाल हबशी को बुलाया जाए। हज़रत बिलाल हबशी को बुलाया जाता है। हुज़ूर अकरम ने कहा बिलाल जाओ और काबतुल्लाह की छत पर खड़े होकर अज़ान दो। अरब का वो ज़ुल्मतों भरा मुआशरा, उसमें एक तूफ़ान बपा हो गया, एक शोर मच गया कि एक शख्स जो अरबी नहीं हबशी है, एक शख्स जो रंग का काला है, आज़ाद करदा ग़ुलाम है, मालदार नहीं गरीब है, वो आज काबतुल्लाह की छत पर खड़े होकर अज़ान देगा। मगर जब काबतुल्लाह की छत पर अज़ान बिलाली गूंजती है तो ज़माना जाहिलियत के सारे रसूम और रिवाज के बुत पाश पाश हो जाते हैं। तो ये हमारा नबी है जो इनकलाब की नवीद सुना रहा है कि नजद के वहशी हूँ, तहम्मा के बद्दू हूँ, यमन के मिस्कीन हूँ, मक्का के सरदार हूँ या हबशा का ग़ुलाम बिलाल हो। मेरे नबी ने इन सब को एक सफ़ में लाकर खड़ा कर दिया। ज़रा मुख्तसर नज़र दौड़ाते हैं कि हमारे प्यारे नबी की सीरत कैसी थी। देखिए, यही सन 8 हिजरी, यही फ़तह मक्का का मौका है। हुज़ूर अकरम फ़ातिह आलम बनकर मस्जिद हराम में तशरीफ़ ला रहे हैं और 10,000 सहाबा कराम का लश्कर समरा है। सहाबा नारे लगा रहे हैं अल यौम यौमुल मलहमा, कि आज इंतकाम का दिन है, आज बदले का दिन है कि जिन्होंने हमें घरों से बेघर किया था, हिजरत पर मजबूर किया था, हम पर पत्थर फेंके थे, हमारे रास्तों पर कांटे बिछाए थे, आज उनसे इंतकाम लिया जाएगा, आज उन्हें भी उनके घरों से बेघर किया जाएगा। रहमतों वाले नबी की समातों में जब सहाबा के ये नारे गूंजे तो आपने कहा मेरे सहाबा, मेरे वफ़ादारो, जानिसारो, हुबदारो, ऐसे नारे ना लगाओ। फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा, कि आज रहमत का दिन है, शफ़क़त का दिन है, मोहब्बत का दिन है। आज सिर्फ़ अपनों को ही नहीं बल्कि दुश्मनों को भी नवाजने का दिन है। और कहा जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए अमान है, जो अपने घरों के दरवाज़े बंद कर ले उसके लिए अमान है, जो मस्जिद हराम में चला जाए उसके लिए अमान है। ये रहमतों वाला नबी है, शफ़क़तों वाला नबी है, ये मोहब्बतों वाला नबी है, ये मुस्कुराहटों वाला नबी है। और ये सिर्फ़ आलम इस्लाम का ही नहीं बल्कि आलम इंसानियत का नबी है। बुलंद आवाज़ से कह दें सुबहान अल्लाह। ज़रा मुख्तसर नज़र दौड़ाते हैं कि हमारे प्यारे नबी के सफ़र कैसे थे। हुज़ूर अकरम की हयात मुबारक में आपके 2 सफ़र बड़े ही हसीन और अजीम गुज़रे। एक मेराज का सफ़र, दूसरा हिजरत का सफ़र। मेराज का सफ़र भी हसीन है, हिजरत का सफ़र भी अजीम है,
मेराज का सफ़र भी रात को, हिजरत का सफ़र भी रात को, मेराज का सफ़र भी मक्का से, हिजरत का सफ़र भी मक्का से, मेराज के सफ़र का भी एक साथी, हिजरत के सफ़र का भी एक साथी, मेराज के सफ़र का साथी नाम उसका जिब्राईल अमीन, और हिजरत के सफ़र का साथी नाम उसका अबू बकर सिद्दीक़। देखिए, हिजरत के मेराज के सफ़र का साथी है, फरिश्तों का सरदार है, नाम जिब्राईल अमीन है, वो हुजूर अकरम के दरवाज़े पर आ रहा है। और हिजरत के सफ़र का साथी है, खलीफा अव्वल है, नाम अबू बकर सिद्दीक़ है, और हुजूर अबू बकर के दरवाज़े पर जा रहे हैं। मेराज के सफ़र का साथी जिब्राईल अमीन, वो सवारी बुराक साथ ला रहा है, और हिजरत का सफ़र का साथी अबू बकर सिद्दीक़ वो सवारी के लिए अपने कंधों को पेश कर रहा है। मेराज के सफ़र का साथी जिब्राईल अमीन, उसका कुछ न लगा, उसका कुछ न लुटा, उसका कुछ न गया, और हिजरत के सफ़र का साथी अबू बकर सिद्दीक़ कि उसने अपना घर बार, आल औलाद, माल और दौलत सब हुजूर अकरम के कदमों पर लुटा छोड़ा। मेराज के सफ़र का साथी जिब्राईल अमीन, उसका साथ सिदरतुल मुंतहा तक रहा, और हिजरत के सफ़र का साथी अबू बकर सिद्दीक़ वो बचपन का साथी, जवानी का साथी, बुढ़ापे का साथी, वो यार गार कभी है, वो यार मज़ार कभी है, और कल क़यामत में जन्नत में भी अबू बकर हुजूर अकरम का साथी होगा। दर्द दिल से कह दें सुबहान अल्लाह। ज़रा मुख्तसर नज़र दौड़ाते हैं कि हमारे प्यारे नबी की सूरत कैसी थी। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने इस कायनात में मोहम्मद से बढ़कर कोई खूबसूरत इंसान नहीं देखा, हुस्न व जमाल वाला शख्स नहीं देखा। कहा यूँ लगता था कि जैसे आसमान से सूरज ज़मीन पर उतर आया हो और मोहम्मद के चेहरे में चक्कर लगा रहा हो, गर्दिश कर रहा हो। साहबा फरमाते हैं कि हुजूर अकरम जब मुस्कुराते थे तो फिर यूँ लगता था कि जैसे काली स्याह रात में काले स्याह बादलों के पीछे से 14वीं रात का चांद नमूदार हो रहा हो। साहबा फरमाते हैं कि 14वीं की रात थी, आसमान पर चांद चमक रहा था और नीचे ज़मीन पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के घेरे में तशरीफ़ फरमा थे। साहबा फरमाते हैं कि हम एक नज़र आसमान के उस चमकते चाँद की तरफ देखते और फिर एक नज़र ज़मीन के इस चाँद मोहम्मद के चेहरे का दीदार करते। फिर हमारे दिलों ने गवाही दी, हमारे ईमान ने गवाही दी कि आसमान का वो चमकता चाँद भी हमारे ज़मीन के इस चाँद मोहम्मद के हुस्न व जमाल का मुकाबला नहीं कर सकता। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है, फरमाते हैं इज़ा तकल्लम रुइया कन्नूर यख़रुजु मिन बैनि सनायाहु। कहा हुजूर अकरम जब बात किया करते थे, खिताब और खुतबा दिया करते थे, तो आपके दंदान मुबारक से नूर की किरणें और शुआएँ निकला करती थी। हज़रत बरा बिन आज़िब से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने कोई ऐसा खूबसूरत नौजवान जिसकी लंबी जुल्फ़ें हों, जिसके कांधे पर सफ़ेद चादर हो, जिसमें सुर्ख धारियाँ और लकीरें हों, मैंने मोहम्मद से बढ़कर कोई ऐसा खूबसूरत नौजवान नहीं देखा। बुलंद आवाज़ से कह दें सुबहान अल्लाह। ज़रा मुख्तसर नज़र दौड़ाते हैं कि हमारे प्यारे नबी के प्यारे नाम कैसे थे। हुजूर अकरम ने फरमाया इन्नली अस्मा, मेरे बहुत से नाम हैं, अना मोहम्मद व अना अहमद, मेरा नाम मोहम्मद भी है, मेरा नाम अहमद भी है। कुरान में मोहम्मद है, इंजील में अहमद है, तौरात में उहीद है, ज़बूर में हमताया है। फरमाया अनल माही, मेरा नाम माही है कि अल्लाह मेरी वजह से कुफ्र को मिटा देगा। फरमाया अनल हाशिर, मेरा नाम हाशिर है कि कल क़यामत के दिन सारी इंसानियत को मेरे कदमों पर उठाया जाएगा। और कहा अनल आकिब, मेरा नाम आकिब है कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। हमारे नबी का नाम मोहम्मद है, हमारे नबी की उम्मत का लक़ब हम्मादून है, हमारे नबी का झंडा लिवाउल हम्द है, हमारे नबी का मकाम मकाम महमूद है। और हमारा नबी जहाँ अपनी उम्मत का इस्तक़बाल करेगा वो मकाम कोसर है, जहाँ हमारा नबी अपने हर उम्मती को जामे कोसर पिलाता जाएगा और जन्नत का दाखिला और टिकट अता करता जाएगा।
جزاک اللہ سے وہ مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام اور آخر میں ذرا مختصر سی نظر دوڑاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کی شفاعت کیسے ہوگی۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، تو کہا سب سے پہلے میں اپنے روضہ اقدس سے اٹھوں گا، پھر میں ابو بکر اور عمر کو اٹھاؤں گا، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ پھر کہا مدینہ کے قبرستان جنت البقیع کے لوگ اس قافلے سے جڑیں گے، پھر مکہ کے قبرستان جنت المعلیٰ کے لوگ اس قافلے سے جڑیں گے، پھر اسی طرح ساری انسانیت جمع ہوتی جائے گی، چلتی جائے گی، اور پھر بالآخر اللہ کے دربار میں پیش ہوگی۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ اب اللہ کا دربار لگ چکا ہوگا، میدان محشر سج چکا ہوگا، مگر حساب کتاب شروع ہونے کو نہ آ رہا ہوگا۔ اللہ کا غصہ، اللہ کا غیظ، اللہ کا غضب عروج پر ہوگا۔ پھر ساری انسانیت میرے اور آپ کے آخری نبی، امام المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر آئے گی۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ پھر میں 7 دن اور 7 رات کا طویل سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ قیامت تک کسی نے نہ کی ہوگی۔ پھر کہا اللہ کا جلال جمال میں بدلے گا، اللہ کا قہر مہر میں بدلے گا۔ پھر اللہ کہے گا اے محبوب اب سر اٹھا، دامن پھیلا، اب مانگتا جا، اب تیرے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے مگر مجھ رب رحمان کی بخشش اور عطا میں کوئی دیر نہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ پھر حساب کتاب شروع ہوگا، جنتی جنت کو چلیں گے، جہنمی جہنم کو روانہ ہوں گے، اور کہا میں اپنی امت کا میر سما اور استقبال حوض کوثر پر کروں گا، اور خود ہی حوض کوثر کی تعریف فرمائی۔ حوضی مسیرت شاہن زبایاہ سوا کی زانوہ کعدد النجوم السما، کہا میرا حوض 1 مہینے کی مسافت لمبا اور چوڑا ہوگا، میرے حوض کے کنارے برابر ہوں گے، اور میرے حوض پر پیالے اور جام اتنے بے شمار کہ جتنے آسمان کی ستارے بے شمار۔ ماؤہ ابیض من اللبن احلی من العسل اطیب من المسک، اور کہا حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، مشک عنبر کافور سے زیادہ خوشبودار ہوگا، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور کہا جسے 1 گھونٹ، 1 جام، 1 پیالہ حوض کوثر کا نصیب ہو گیا تو اسے قیامت کے 50,000 سال کے دن میں نہ بھوک تڑپائے گی نہ پیاس ستائے گی۔ تو ہم سب کی بھی یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت دنیا کی اس زندگی میں ہم سب کو بیت اللہ میں زمزم اور کل آخرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا آج کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے۔ آج پہلی مرتبہ جامعہ صادقیہ عباسیہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت مولانا معین الدین بٹو صاحب کی سرپرستی میں پہلی مرتبہ گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میرا جد امجد حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، پھر دادا جان شیخ المحدثین حضرت مولانا شفیق الرحمن درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، پھر والد محترم امین و ناشر علوم درخواستی حضرت مولانا حماد اللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1 صدی کا قصہ ہے، 3 نسلوں کا قصہ ہے۔ وہ مسلسل آپ حضرات کے ان علاقوں میں اور خاص کر ہمارے اس جامعہ میں تشریف لاتے رہتے تھے۔ آپ حضرات کے قلوب کو قال اللہ قال رسول کی صداؤں سے منور معطر کرتے رہتے تھے۔ 2 سال قبل حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی وفات ہوئی، اور حضرت کا
इस इदारा से जो दीनी मोहब्बत निस्बत ताल्लुक़ थी वही निभाने के लिए हम हाज़िर हुए हैं, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा ये दीनी ताल्लुक़, दीनी मोहब्बत, दीनी निस्बत नस्ल दर नस्ल इसी तरह बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा की हयात मुबारका में जिस तरह आपका कायम करदा इदारा मरकज़ी जामिया अब्दुल्लाह बिन मसूद ग्रीन टाउन खानपुर वो जिस तालीम, तदरीस, तबलीग, तसनीफ़ के काम में मसरूफ़ अमल था, अभी उसी तरह जारी है। बिरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना सलमान दरखास्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, मरकज़ी जामिया के नाज़िम आला हैं। इसी तरह बरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना सुफियान दरखास्ती साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम तीन भाई उस इदारा में अपने बड़ों के नक्श कदम पर आप हज़रात की दुआओं से और यही दुआएं लेने के लिए हाज़िर हुए हैं कि अल्लाह ताला हमें भी अपने बड़ों की तरह अपने दीन मतीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारा आज का ये मिल बैठना, हमारी ये हाज़िरी अपनी बारगाह में मकबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।